تمام نوجوان جہاں یہاں موجود ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ قاسم بھائی، آپ کا سننے کے لیے بہت شکریہ۔ آپ کو جلدی جانا تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ پہلے آپ بات کر لو، اور میرے لیے بڑا آنر ہے کہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ یہاں سارے لوگ شعور والے بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے ساتھ ان کے خواب بندھے ہوئے ہیں۔ یہاں بہت سارے لوگوں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہوں۔ انفرادی حیثیت میں آگے کیسے بڑھنا ہے، آپ سب نے اپنی اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ میں انفرادی معاملات میں بات نہیں کروں گا کہ ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے، ایک نوجوان کو اپنی زندگی بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آپ سب کا اپنا اپنا اندازہ ہے اپنے آپ کو لے کر۔ آپ سب اپنی قابلیت کو، اپنی ہمت کو اور اپنے خوابوں کو جانتے ہیں۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور کیا بن سکتا ہے۔ تھوڑا سا پلان کرنے کی ضرورت ہے، تو اس پہ بات نہیں کروں۔ اکیلے کامیاب ہو جانا کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ کامیابی وہ ہے جو ساروں کو ملے، مل کر کامیاب ہو، سب کے سب۔ اور اس کے لیے ہمیں اجتماعی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے، سارے مل کر کام کریں گے۔ یعنی بہت ساری چیزیں آج سے 8-10 ماہ پہلے مجھے نہیں پتا تھی۔ میں نے بھی مطالعہ پاکستان کی اور معاشرتی علوم کی وہی کتابیں پڑھی ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھی ہیں۔ ادھورا نالج، پوری تعلیم ہی نہیں دیتے، پوری بات ہی نہیں بتاتے، آپ کو آدھا سچ بتاتے ہیں، آدھا سچ۔ ایک عجیب و غریب نرسری میں ہمیں بڑا کیا جاتا ہے، حب الوطنی کے کرائیٹیریا سیٹ کر دیے جاتے ہیں، یہ کرو گے تو تم محب وطن ہو، اور اگر یہ لائن کراس کرو گے پھر نہیں ہو۔ غلط کتابیں پڑھائی، غلط نصاب پڑھایا، صحیح اور پوری بات کبھی نہیں بتائی۔ صحیح بات پتہ چلتی ہے جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، جب آپ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے، آپ کی رائے تو رائے ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ میں سے جو کھڑا ہوتا ہے اس کو نشان عبرت بناتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس ہال میں موجود ہزاروں لوگوں میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے، 2 کھڑے ہوتے ہیں، سب کھڑے نہیں ہوتے۔ ایک کی ٹانگیں اتارنا، ایک کی ٹانگیں توڑنا آسان ہے، ایک کا منہ توڑنا آسان ہے، ایک کو گرفتار کرنا آسان ہے، ایک کی شلوار اتارنا آسان ہے، کسی ایک کو ننگا کر کے اس پہ تشدد کرنا آسان ہے، سب پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اجتماعی ذمہ داری پہ بات کروں گا۔ اکیلے اکیلے کب تک لڑیں گے؟ وہ جنگل میں پڑا رہا اکیلا 2.5 مہینے تک، اسی لڑائی میں اترا تھا۔ ارشد شریف، تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں بات سن کر۔ جب موبائل کھولتا ہوں بیچ میں آتا ہے وہ کہیں، کوئی نہ کوئی تصویر بیچ میں ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اکیلا جنگل میں پڑا تھا 2.5 مہینے تک۔ اس نے اپنے منہ سے کہا کہ میں ایک قمیص کے اندر بار بار پروگرام کر رہا ہوں۔ کس کے لیے لڑ رہا تھا؟ حق کے لیے،
इंसाफ के लिए, सबके लिए एक जैसा पाकिस्तान होगा, इसके लिए कोई बंद कमरों में फैसले नहीं करेगा, इसके लिए लड़ रहा था। अगर सब लड़ते तो आज, अगर सब जीतते तो वो भी आपके साथ जीतता। वो नहीं है, उसे अकेला छोड़ा हमने। क्या हम सिर्फ जनाजों में शिरकत करेंगे? एक ही दफा इकट्ठे होते हैं जनाजे में, हर आदमी रो रहा था मैंने इसके जनाजे को हाथ लगाना है, मैंने इसके जनाजे को चूमना है, मुझे इसको छूने दो। क्यों? इससे आधी हिम्मत दिखाई होती जब वो जिंदा था, जब उसके ऊपर झूठे पर्चे हो रहे थे, जब हमें गद्दार बनाया जा रहा था, जब हमें बागी डिक्लेयर किया जा रहा था, जब गिरफ्तारियां हो रही थी। 50 के करीब पर्चे दिए इन्होंने हम पे 1 महीने के अंदर। तब खड़े होते ना, उसके जनाजे में आ गए सब। तो इज्तिमाई जिम्मेदारी पूरी करने की जरूरत है, सबको मिलकर करना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही एक एक करके मार खाते रहेंगे, एक एक करके नंगे होते रहेंगे और एक एक करके हारते रहेंगे। जीतना है तो मिलकर चलना पड़ेगा। यह 2 दिन पहले जनरल बाजवा साहब ने खिताब किया है, अपना आखिरी खिताब। जनरल साहब ने क्लेम किया कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आप लोगों से इससे पहले मिला हूं कभी? नहीं मिला ना? आपसे पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है कि जनरल साहब जो कह रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ पाकिस्तान, कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात ठीक है? चलो जनरल साहब को भी दिखाते हैं ना। जनरल साहब देखें, उधर मोड़ो कैमरा, दिखाओ, मोड़ो कैमरे उधर। जिन लोगों को लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सियासत से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात ठीक है, वो जरा हाथ खड़ा करें। ठीक है। अब जिनको लगता है कि फौज सियासत में रोल प्ले कर रही है, वो हाथ खड़ा करें। लो जनरल साहब, ये रह गया एतबार आपका। निकलो बाहर, पूछो लोग किसकी इज्जत करते हैं, पता करो मारने वालों की इज्जत कर रहे हैं या मरने वालों की। पूछो जिन्होंने जमीन तंग की, जिन्होंने मारा, बाहर लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। निकल के देखो पूरी दुनिया के अंदर, जाओ जाओ, निकलो पूरी दुनिया में, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चले। लोग तुमसे प्यार करते हैं या जान देने वाले अरशद शरीफ से प्यार करते हैं, पूछो जाके, आईना नजर आएगा, औकात पता चलेगी। जान से ही मार दिया। इस मुल्क को उसके लिए इन्होंने जहन्नुम बनाया था, साबिर शाकिर के लिए जहन्नुम बनाया था, सबको परेशान किया है, हमारे खानदानों तक को हरासा किया गया है, क्योंकि हम अकेले अकेले लड़ रहे थे। सबको लड़ना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ मारना आता है, तुमने सिर्फ मारना सीखा है, हमें मरने के अलावा भी बहुत कुछ आता है, और वो हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये नहीं हो सकता कि तुम बंद कमरों के अंदर फैसले करो कि मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरे से ज्यादा मकबूल हो रहा है, वो मेरे मफाद के रास्ते में आ रहा है, वो मुझे ये नहीं दे रहा, वो मेरे कहने के ऊपर ये काम नहीं कर रहा, निकालो इसको, दूसरा लेकर आएंगे। क्यों? तुम्हारे बाप का मुल्क है, हमारा पाकिस्तान।
बंद कमरे के अंदर फैसला नहीं करने देंगे। सबका मुल्क है, सब मुल्क में वतन है, सब इस मुल्क के वफादार हैं। ये जब मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया, ये मुझे लेकर घसीटते थे, कभी एक थाने में, कभी दूसरे थाने में, कभी तीसरे थाने में। इनको लगता था ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। खुदा की कसम मुझे पुलिस वालों ने कहा, हर पुलिस वाले ने कहा कि इमरान भाई हम शर्मिंदा हैं। पूरा निजाम जरगबाल बनाया हुआ था, एक आदमी की हमदर्दी इनके साथ नहीं थी। मैंने खुद देखा है, कोई आदमी सामने आकर कहता था, कोई छुप कर आकर कहता था, लेकिन सारे कहते थे तेरे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन जिस दिन सब मिलकर कहेंगे, आदम सवाती ने अकेले बुजुर्ग आदमी ने तमीज सिखा दी ना। आज देखा आपने, पहले उसको रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया, रात को आए चोरों की तरह, डाकुओं की तरह, उसकी फैमिली के सामने उसको मारा, टॉर्चर किया, जलील किया, ले जाकर कपड़े उतारे, वीडियो बनाई और उसको रुसवा किया। थोड़े दिन पहले की बात है, 1.5 महीना हुआ मेरे ख्याल में। आज आजम सवाती फिर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन कैसे हुआ? सुबह मजिस्ट्रेट साहब आए, दरवाजा खटखटाया, आजम सवाती साहब घर में हैं? जी हैं, बाहर बुला लीजिए। आजम सवाती साहब बाहर आते हैं और उनको वारंट दिखाया कि हुजूर आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई हुई है, ये वारंट मौजूद है, आपकी गिरफ्तारी करना चाहते हैं। बड़े ना बंदे ने पुत्र, एक आदमी तमीज सिखा रहा है। सोचो, सोचो, एक 74 साल का आदमी तमीज सिखा रहा है। उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भूल जाएं आप, हो सकता है वो नून लीग से होता, हो सकता है वो जमात इस्लामी से होता, हो सकता है वो पीपल्स पार्टी से होता, कहीं से भी, लेकिन तमीज सिखा दी है उसने। अब रात को नहीं आएंगे, कपड़े नहीं उतारेंगे, वो जुल्म नहीं करेंगे, तो इसलिए डट जाना जरूरी है। जितने लोग आज तक तारीख में डट गए, क्या उन सबको यकीन था कि वो जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंधे को भी नजर आता था कि ये जंग जीते जाने के काबिल नहीं है। पोरस को पता था कि सिकंदर बहुत ताकतवर है। सबसे बड़ी मिसाल देता हूं, क्या इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को और उनके साथियों को नहीं पता था? यकतरफा लड़ाई थी। जरूरी नहीं है कि आपने सारी लड़ाइयां जीतनी हो, कुछ लड़ाइयां आपको सिर्फ लड़नी होती हैं, उनमें उतरना पड़ता है। लड़ाई जीतने से मकसद नहीं है, लड़ाई लड़ने वालों में अपना नाम लिखाओ। मैं लड़ा था, मेरी लड़ाई थी, मैं उसके अंदर उतरा, मैं हक पर था, मैं जीता या हारा मेरा अल्लाह जानता है, वो फैसला करने वाला। लड़ाई कौन जीता? इमाम हुसैन जीते या यजीद जीता? सबका इत्तेफाक है इस बात पे। तो फिर लड़ाई लड़ना सीखो, लेकिन इज्तिमाई फायदे के लिए। सर को नीचे फेंक देना, मसलिहत के तहत चुप हो जाना, इसको हमारे यहां पे लोग अक्लमंदी कहते हैं। अक्लमंदी नहीं है, बुज़दिली है। मैं भी बुज़दिल था जब तक मुझे नहीं पता था। जब समझ आई तो मैं लड़ाई में आ गया। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा,
یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا پاکستان میں، سارے کے سارے اس کے بینیفیشری ہیں. جنہوں نے کیا ان کے کیس ختم ہو گئے. جس کے خلاف ہوا جب مرضی الیکشن کراؤ جیت جائے گا. یعنی عمران خان کو بھی فائدہ، شہباز شریف کو بھی فائدہ، جو کرنے والے ان کا بھی فائدہ. سب کچھ نہ کچھ لے کر گئے. نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا ہوا ہے. ہمارا ایک آدمی کم ہو گیا ہے. اگر دوبارہ لڑائی ہوگی تو ہم اپنے ایک بہترین آدمی کے ساتھ میدان میں نہیں آ سکیں گے. ہمارا ایک آدمی کم ہوا، ارشد شریف. نقصان تو ہمارا ہوا ہے، فائدہ تو سب نے اٹھا لیا ہے. میری آپ سب سے گزارش کہ لڑائی کو لڑنا سیکھیے، اس روش کو بدلیے. اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے تو پھر صحیح والی ہونی چاہیے. یا تو نظام کو ہی بدل دو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کو پڑھائیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور جہاں پہ آپ تماشا لگا کر رکھیں گے، 4 بندے بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے اور پورا کا پورا نظام بدل دیں گے. یہ نہیں ہونے دیں گے. کہنے کو میں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. پھر ان لوگوں کو فون آئیں گے، پھر ان سے پوچھیں گے منتظم کون تھا. پروگرام کس نے کروایا؟ نوجوان کہاں سے آئے تھے؟ کوئی کلدم تنظیم کے بندے تو نہیں تھے. یعنی پھر اس طرح کے سوالات ہوں گے اور ہوئے ہیں. ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے نہیں جا رہے. جدھر سے ہم ہو کر آتے ہیں وہاں یہ پیچھے پہنچ جاتے ہیں. جی آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو ان حالات کا ہم نے سامنا کیا اور یقین کریں کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑا سا مار سکتے ہیں، تھوڑا سا ننگا کر سکتے ہیں یا جان لے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے ارشد شریف کا جنازہ دیکھا ہے. ان ہاتھوں سے اس کی میت لے کر آیا تھا میں. خوش نصیب ہے خدا کی قسم وہ بھی اور اس کی ماں بھی. ارشد شریف کو مارنے کے بعد انہوں نے اگر کوئی موت کا ڈر بھی تھا نا وہ بھی نکال دیا ہے. مارو سب کو. کیونکہ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ تاریخ کی درست سمت پہ کھڑے ہیں، جب آپ کو یقین ہو کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں یہ پہلی دفعہ گرفتار نہیں ہوا. ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں. میں پہلے بھی گرفتار ہوا ہوں میں، لیکن پہلے میرا دل ہی نہیں لگتا تھا. ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل کرتا تھا میں ابھی باہر آ جاؤں. اور اس مرتبہ مجھے پرواہ بھی نہیں تھی یہ جو مرضی کریں. جب آپ کسی کاز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو حوصلہ دیتا ہے، آپ کو استقامت دیتا ہے اور آپ کو صبر دیتا ہے. میں نے سیکھا ان دنوں میں یہ سارا کچھ. میرے خیال میں اتنی بات بہت ہے. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ آپ کا. میرے ساتھ سب لوگ مل کر ایک نعرہ لگائیں میرے ساتھ سب مل کر، تاکہ ہم جاتے جاتے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں کو یہ بتائیں کہ صرف تم ہی محب وطن نہیں ہو. پاکستان پاکستان. تھینک یو ویری مچ.